Greetings in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm really glad that we can meet through this digital platform for today's service. உங்கள் அனைவரும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே நான் வாழ்த்தி வழிவைக்கின்றேன். Before we carry on, I would like to read something from Psalms 84. Psalms 84. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts! My soul longs, yes, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Let's look to God in prayer. வாங்க நம்ம யாவரும் ஜெபம் செய்வோம். Father, we want to give you thanks. We want to give you praise, Father, Lord, for this day, Lord, that you've given to us. Oh, Father, it's a wonderful day, Lord Master, that you have brought us together, the members of TMC Uluklang, Lord Master, and other friends along, Lord Master, to worship you, Lord. Lord, we pray as you continue to meditate on your word, as we sing praises to you, Lord Father. I pray, oh Father, Lord, that you continue to guide us and lead us, oh Father, Lord. Let your Holy Spirit minister to us. And I pray, Father, Lord, Master, Lord, that we be able to experience a change in our life through your word and through your power, Lord, Father, Lord. I pray for peace over our homes, Lord, Master, Lord. I pray as we have this service, Lord, Master, Lord, I bind every hindrances of the evil one, of Father, Lord, every disturbance in the name of Jesus. Let us be united together with you, oh Father, Lord, to worship you. We give you all glory, honor, and praise. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Let's go to a time of responsive reading. Today's responsive reading is taken from Psalm 1. மாறி மாறி வாசிப்பதல் சங்கீதம் 1. Psalms 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Verse 3. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Verse 5. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Verse 6. Let's read together. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Jesus in the center of it all. Jesus at the center.
Vangal Jivasivam, let's look to God in prayer. Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for this day. We thank you, Father, Lord, for being a true God that truly loves us, Lord Jesus. Father, I thank you, Lord Master, for everything that you provided to us, Father, Lord. Lord, I thank you for the food that's on our table. Thank you for the finances that you've blessed us. Thank you for the job that you've given to us, Father, Lord. Father, Lord, I want to pray, Father, Lord, for those who are struggling at this point in time, Father, Lord. I pray, Lord Master, Lord, that you touch them, that you provide to them, Lord Master. I pray that you use our church, that you use us, Father, Lord, to be a blessing for the people who are in need, Lord Master. I pray that this COVID-19 will come to an end, Father, Lord, and that all our churches, Father, Lord, will come together to worship you, Father, Lord. Lord, that we be able, Father, to worship you freely, Lord Jesus. Worship you, Father, Lord, as a family, Lord Master, Lord. And Lord, worship you, Father, Lord, as how it was, Lord Jesus. I continue to pray the Lord that you be with TMC Wuluklang, Father, Lord. Lord, I pray for each and every members, each and every friends, each and every family, Lord Master. I pray that your word, Lord Master, Lord, will be our foundation, Father Jesus. Lord, that your word, Lord Master, Lord, will grant us strength, Father, Lord, to endure these times, Lord Jesus. I pray for each and every family, Father, Lord. I pray for the Spirit of God, Lord Master, Lord, to be empowered, Lord Master, in each and every family, for each and every parents, children, Father, Lord. I pray that the relationship of Father, Lord, will be empowered through your love, Lord Master. Let there be love, Lord Master, Lord, in our families. I pray for the relationship between husbands and wife to be strengthened, Lord Father Jesus. I pray, Father, Lord Master, Lord, that as a family, they will come together to worship you and, Lord, to walk, Lord Master, Lord, in your ways, Father, Lord. I pray for our country, Lord Master, Lord, that you bless our Prime Minister, the cabinet members, the people of Father in power, Lord Jesus. Father, I pray that your hands be upon them. Lord, no matter who rules this country, but you rule over them, oh Father, Lord Master. And Lord, they are subdued to you, Lord Master Jesus. And they are, Father, Lord, they take instruction from you, Lord Master. For you are God Almighty. We thank you for this time. We thank you for everything that you've given to us. We want to thank you and we want to say we love you, Lord Jesus. We give you all glory, honor, and praise. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Let's say the Lord's Prayer together. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us the trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Once again, I greet each and every one of you in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. We quickly go through the announcements. Our Tuesday prayer meeting will continue at 8:30 p.m. through Zoom. So I hope each and every one of you will be able to join us. Number 2, for area fellowship on this Friday, we'll go on as usual. Your leaders will be in touch with you through your area fellowship WhatsApp and also through our official WhatsApp. For next week, our worship service will be a bit different. We will have a Zoom session for our worship service. So please be in touch and we will let you know how we're going to do it. So that's about it. Thank you. God bless you. Let's pray. Lord Jesus, bless those who give offering, and bless those who couldn't give offering, and bless this offering for the kingdom of God, and Jesus' name, amen. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் அன்பான நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். உங்களுடைய உண்மைத்துவத்திற்காக பாராட்டுகிறேன். விசேஷவண்ணமாக தவறாமல் குடும்பமாய் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவரை உங்கள் வீடுகளிலே தொடர்ந்து தொழுகை செய்து கொண்டு வருகிறபடினாலே உங்களை பாராட்டுகிறேன். கடவுளுடைய அளவற்ற ஆசீர்வாதம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. I bring greetings in the loving name of our Lord and Savior Christ Jesus, truly appreciating your faithfulness in observing the Sabbath as a family at your homes, praying that God's richest blessing will be upon you.
இன்றைய நாளினுடைய வேதாகம பகுதிக்கு நாம் வருவோம். எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேதாகம பகுதி 1 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் வசனம் 12. Today the scripture reading is taken from 1 Timothy chapter 1 verse 12. கடந்த வாரத்திலே இதே வசனத்தை மையமாக வைத்து நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்ன? அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறார். அவர் நன்றி சொல்வதற்கான முதல் காரணம் என்ன? ஆண்டவர் அவருடைய பலத்தை கொண்டு அற்புதமாய் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை நடத்தி இருக்கின்றார். அதற்காக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். We learned the first significant lesson for our spiritual walk with the Lord. The lesson was Paul giving thanks to the Lord. Why he is giving thanks to the Lord? Because he experienced God's strength in his life. For that he is giving thanks unto the Lord. இன்றைய நாளிலே நாம் இரண்டாவது காரணத்தை தியானம் செய்ய இருக்கிறோம். Today we are going to meditate upon the second reason why Paul is giving thanks to the Lord. In this particular verse, the second part of this verse clearly says that Paul is giving thanks to the Lord because he was considered trustworthy. In other words, Paul was considered faithful by the Lord. இது ஒரு விசேஷம் அன்பானவர்களே. இரண்டாவது காரணம், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஏன் தன்னுடைய ஆண்டவனுக்கு நன்றி சொல்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது, ஆண்டவராகிய தேவன் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலிடத்துல எதை கண்டார்? உண்மைத்துவத்தை கண்டார். அல்லது அவர் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய மனுஷனாக காணப்பட்டார் என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் அவரை குறித்து சாட்சி கொடுப்பதை நாம் வாசிக்கின்றோம். அங்க இந்த நாளிலே அன்பானவர்களே, என்ன ஒரு விசேஷம்! ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியக்காரனாகிய அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை பார்த்து சொல்கிறார், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நம்பிக்கைக்குரியவன் அல்லது அவன் ஒரு உண்மையான மனுஷன் என்று இங்கே சொல்வதை பார்க்கிறோம். இன்றைய நாளிலே கடவுள் அப்படி நம்மை சொல்வாரா? Here what we see, what we read in this particular verse, Paul was considered as a faithful servant. He was being appreciated by God for his faithfulness. Today we are to examine ourselves. Will God say the same about us? Will God say that we are faithful unto him? Think about it, dear people of God. அதை குறித்து சற்று நாம் ஆழமாய் யோசிக்க வேண்டும். கடவுள் நம்மை பார்த்து நீங்களும் நானும் உண்மையுள்ளவர்கள் என்று சொல்வாரா? ஆனால் நீங்களும் நானும் உண்மையுள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்பதுதான் கடவுள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அழைப்பாக காணப்படுகிறது. We are to understand the call of the Lord is we are supposed to be faithful unto the Lord. Faithfulness need to be seen in our life. Faithfulness need to be practiced in our life. உண்மைத்துவம் நம்மிடத்தில் காணப்பட வேண்டும். உண்மைத்துவம் நம்மிடத்தில் செயல்பட வேண்டும். அதைத்தான் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறவராக காணப்படுகிறார். ஆக இன்றைய நாளிலே உண்மைத்துவம், அதை குறித்து பார்ப்போம். இந்த வார்த்தை உண்மைத்துவம் என்கிற வார்த்தையை நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் அன்பானவர்களே, the word faithfulness actually comes from the word faith. விசுவாசம் என்கிற வார்த்தையில இருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஒரு வார்த்தை தான் அன்பானவர்களே இந்த உண்மைத்துவம் என்கிற ஒரு வார்த்தை. ஆக இந்த விசுவாசம் என்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால், உண்மையிலே நாம் நம்பிக்கை வைப்பது. உண்மையிலே நாம் நம்பிக்கை வைப்பது. Faith means, the people of God, putting our trust in a truth or putting our trust in God's word. God's words is the truth. Therefore, we are putting our trust in that word. Faithfulness means, the people of God, when the word comes into our life and we are practicing that particular word in our daily life. That means, the people of God, faithfulness. ஆக விசுவாசம் என்று சொல்லும் பொழுது கடவுளுடைய வார்த்தையிலே நம்பிக்கை கொள்வது, உண்மைத்துவம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தையை நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நடைமுறையிலே வைப்பது. ஆக இந்த வார்த்தையை நாம் சரியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இன்னும் சற்று அதிகமாய் ஆழமாய் பார்ப்போமே என்றால்,
இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று பார்க்கும் பொழுது, உண்மைத்துவம் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு நேர்மைத்துவம் என்று கூட சொல்லலாம். When we talk about this particular word faithfulness also means, the people of God, loyalty, reliable, or putting our strong trust in our religious belief. ஆக இன்றைய நாளிலே இந்த உண்மைத்துவம் என்கிற வார்த்தையை நாம் ஆழமாய் பார்க்கும் பொழுது, நேர்மைத்துவம், நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நிலைமை மற்றும் அன்பானவர்களே உறுதியான நம்பிக்கை கடவுளுடைய உண்மையிலே, இவைகளை கொண்ட ஒரு அர்த்தம் கொண்ட ஒரு வார்த்தை தான் உண்மைத்துவம் என்கிற ஒரு வார்த்தை. ஆக இன்னும் நாம் சற்று ஆழமாய் போவோம். இந்த உண்மைத்துவமாகப்பட்டது யாரிடத்திலே காணப்பட்டது என்று சொன்னால், அப்போஸ்தலனாகிய பவுலிடத்துல காணப்பட்டது. ஆக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எவ்விதத்துல அவர் உண்மையாக காணப்பட்டார், செயல்பட்டார் என்று பார்க்கும் பொழுது நாம் 3 விதத்துல நாம் பார்க்கிறோம். 3 விதத்துல வேதாகமத்துல நாம் பார்க்கிறோம். முதலாவதாக நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால், எந்த நாளிலே ஆண்டவர் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை தன்னுடைய சேவைக்காக அழைத்தாரோ அந்த நாள் தொடங்கி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தவராக காணப்பட்டார். பல இடங்களிலே, பல பட்டணங்களிலே, பல தேசங்களிலே அவர் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தவராக காணப்பட்டார். ஆக தேவனுடைய வார்த்தையை, சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பதிலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எப்பொழுதுமே உண்மை உள்ளவராக காணப்பட்டார். What we see in the life of the Paul was faithful in preaching the gospel to others. When he traveled city to city, when he traveled nation to nation, what we see in him, he was a person who was faithful in preaching the gospel to others. So preaching the gospel became a very important task, and within this task, what we notice, the people of God, an act of faithfulness. இந்த பிரசங்கிக்கிற இந்த விசேஷமான ஊழியத்திலே நாம் என்ன பவுலிடத்திலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால், உண்மைத்துவத்தை நாம் பார்க்கிறோம். ஆக எந்த நாளிலே அவர் கடவுளுக்காக பிடிக்கப்பட்டாரோ அந்த நாள் தொடங்கி அவர் கடவுளுடைய வார்த்தையை போதிக்கும் பொழுது ஒரு பொழுதும் சோர்ந்து போனது கிடையாது. ஒரு பொழுதும் அந்த வார்த்தையின் நிமித்தம் ஏமாற்றமடைந்து போனது கிடையாது. ஒரு நிமித்தம் அந்த வார்த்தை நிமித்தம் அவர் தோல்வி அடைந்து போனது கிடையாது. எப்பொழுதுமே அந்த வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கு போதிப்பதிலே அவர் உற்சாகத்தோடு செயல்பட்டவராக காணப்பட்டார். What we learn from the life of Paul, from the day he was actually carrying the word of God and preaching the word of God to others, faithfulness can be seen. Faithfulness in him manifested, and faithfully he preached the word to the people of God. He preached to all people. அவர் எல்லோரிடத்திலும் தன்னுடைய வார்த்தையை போதித்தவராக அவர் காணப்பட்டார். ஆக முதலாவதாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுலிடத்துல நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? அவர் எதிலே உண்மை உள்ளவராக காணப்பட்டார்? அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சத்தியத்தில, அந்த சத்தியத்தை எடுத்து போதிப்பதிலே உண்மை உள்ளவராக காணப்பட்டார். இரண்டாவதாக அடுத்து நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம். அன்பானவர்களே, அவர் உண்மையாகவே ஒரு சிறந்த ஊழியராக நாம் பார்க்கிறோம். அவர் ஒரு சிறந்த போதகராக காணப்பட்டார், சிறந்த அருட்பணி ஊழியராக காணப்பட்டார், சிறந்த ஒரு தீர்க்கதரிசியாக காணப்பட்டார். இப்படியாக வேதாகமத்தை நன்கு போதிக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு போதகராக காணப்பட்டார். ஆக பல விதத்துல அவர் கடவுளுடைய ஊழியத்தை செய்தவராக காணப்பட்டார். திருச்சபையை கட்டினவராக காணப்பட்டார், உருவாக்கினவராக காணப்பட்டார். ஆக இன்றைய நாளிலே ஆண்டவர் அவரை பிடித்து அவருடைய கரங்களிலே தன்னுடைய ஊழியத்தை கொடுத்தாரோ அந்த நாள் தொடங்கி அவர் தன்னுடைய ஆண்டவருடைய ஊழியத்திலே அவர் உண்மையுள்ளவராக செயல்பட்டார். From the day he was entrusted by the Lord to serve God, from that day onwards, the people of God, faithfully he served the Lord. Faithfully he served the Lord. He never stopped serving the Lord and his people at any point in time. He was continuously serving at all situations and circumstances. ஆக இந்த நாளிலே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்?
அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஊழியத்தில அவர் ஒரு பொழுதும் அன்பானவர்களை குறை வைக்காதபடிக்கு அதை நிறைவாய் செய்து முடித்த ஒரு விசேஷ உண்மையுள்ள ஒரு ஊழியக்காரனாக காணப்பட்டார். ஆக இரண்டாவதாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய வாழ்க்கையில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? ஒரு ஊழியக்காரனாய் ஊழியத்தில அவன் உண்மை உள்ளவராக காணப்பட்டார். மூன்றாவதாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய வாழ்க்கையில ஊழியத்தின் நிமித்தம் ஏற்பட்ட ஆபத்துக்கள், பாதிப்புகள், உபத்திரவங்கள், கஷ்டங்கள், போராட்டங்கள், சவால்கள், தோல்விகள், ஏமாற்றங்கள், வேதனைகள், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே அவர் ஊழியத்தை விட்டு பின்வாங்கி போகாதபடிக்கு, கஷ்டத்தின் நிமித்தம் ஊழியத்திலிருந்து அவர் பின்வாங்கி போகாதபடிக்கு தொடர்ச்சியாக கஷ்டத்திலேயும் உபத்திரவத்திலேயும் வேதனையிலேயும் அவர் கடவுளுடைய ஊழியத்தை செய்தவராய் காணப்பட்டார். இதிலிருந்து நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? ஒரு உண்மைத்துவத்தை பார்க்கிறோம். Thirdly, what we do see in the life of Paul, faithfulness in the time of difficulties, hardship, persecution, suffering. கஷ்டமான ஒரு நேரத்தில் கடவுளுடைய ஊழியத்தை அவர் செய்தவராய் காணப்பட்டார். இதிலிருந்து அவர் பின்வாங்கி போகவில்லை. He never forsaken the ministry when he faced hard time, challenges in the service of the Lord. He never, dear people of God, denied the Lord. He never ever betrayed the Lord. Yet he continuously moved forward to serve the Lord even in the time of pain and suffering. This is what God did notice in him. இதுதான் ஆண்டவர் அவரிடத்துல பார்த்தவராக காணப்பட்டார். கஷ்டமான சூழ்நிலையில அவர் உண்மைத்துவத்தோடு கடவுளுடைய வேலையை செய்தவராக காணப்பட்டார். ஆக மூன்று விசேஷமான பகுதியில அப்போஸ்தலனாகிய பவுலிடத்துல உண்மைத்துவத்தை கடவுள் கண்டார். வேதாகமத்தை போதிப்பதிலே, கடவுளுடைய ஊழியத்தை செய்வதிலே, ஊழியத்தின் நிமித்தம் ஏற்பட்ட கஷ்டமான காலகட்டத்தில் அவர் தொடர்ந்து கடவுளுக்கு உண்மையாக இருந்த அந்த நிலைமையை பார்த்து ஆண்டவர் இந்த இடத்துல பாராட்டி மெச்சித்து பவுலை குறித்து பேசுகிறதை பார்க்கிறோம். There are three greatest elements we do see notice in the life of Paul. He was faithful in preaching the gospel. He was faithful in serving the Lord. He was faithful when he was going through suffering for the sake of Christ and the gospel. So in all these three areas, what God did notice in him was faithfulness. For that, God is truly witnessing Paul for his faithfulness and appreciating, blessing Paul for his faithfulness unto the Lord. ஆக இன்றைய நாளிலே அன்பானவர்களே, இன்றைய நாளிலே நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம்? என்ன நமக்கு அவசியமாக காணப்படுகிறது? உண்மைத்துவம். அன்பானவர்களே, இது மிக அவசியம். உண்மைத்துவம் மிக அவசியம். கடவுளிடத்துல மாத்திரம் நாம் உண்மையாய் இருப்பது முக்கியம் அல்ல. ஆனாலும் கூட மனிதர்களோடும் கூட நாம் உண்மையாய் இருப்பது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. How about our faithfulness to God? How about our faithfulness with one another? How about our faithfulness in our work? How about our faithfulness in our relationship with others? How about our faithfulness in the service of the Lord? ஆக இந்த நாளிலே இதை ஆழமாக ஒவ்வொருவரும் கவனிக்க வேண்டிய, தியானிக்க வேண்டிய ஒரு காரியமாக காணப்படுகிறது. நாம் கொண்டிருக்கிற உறவில, மற்றவர்களோடு நாம் கொண்டிருக்கிற உறவில நாம் எவ்வளவு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்? ஆண்டவரிடத்தில் நாம் கொண்டிருக்கிற உறவில நாம் எவ்வளவு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்? நாம் செய்கிற வேலையில எவ்வளவு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம்? நாம் கடவுளுக்கு செய்கிற ஊழியத்தில் எவ்வளவு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்? ஆக உண்மைத்துவம் மிக அவசியமாக காணப்படுகிறது. அநேக வேளைகளில இந்த உண்மைத்துவம் இல்லாத ஒரு பட்சத்துல பல விதத்துல நாம் பாதிப்புகளையும் சேதங்களையும் எதிர்பார்க்கின்றோம். Why our relationship breaks? Because we are not displaying the true character of a believer, that is faithfulness. We are not willing to be faithful with one another in our relationship with others. ஆக இந்த நாளிலே மற்றவர்களோடு கொண்டிருக்கிற உறவு ஏன் உடைகிறது, முறிந்து போகிறது? அதுக்கு ஏன் பாதிப்பு வருகிறது? அடிப்படை காரணம், நாம் கொண்டிருக்கிற உறவில என்ன இல்லை? உண்மைத்துவம் இல்லை. உண்மைத்துவம் இல்லாதபடினாலே இன்று பல உறவுகள் உடைந்த நிலைமையில காணப்படுகிறது. சோ இந்த நாளில் கடவுள் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார். அதைத்தான் கடவுள் நமக்கு முன் சவாலாக வைத்திருக்கிறார். என்ன கடவுள் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார்? God wants us to be faithful in everything. Whether you are doing God's work,
or you are doing your own work, whatever it is, faithfulness need to be seen by others. Particularly, God must see faithfulness in us. இரண்டாவதாக அடுத்து நாம் என்ன பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய வார்த்தைகள். Our words are very important. If our words are lacking of faithfulness, then truthfulness will not be seen in our conversation. இந்த நாளிலே நாம் பேசுகிற வார்த்தைகளிலே உண்மைத்துவம் இல்லை என்றால் அந்த வார்த்தைகளிலே சத்தியம் இருக்காது, நிஜம் இருக்காது. இன்றைக்கு அநேக வேளைகளிலே அன்பானவர்களே நாம் பேசுகிற வார்த்தைகளிலும் கூட உண்மையில்லாதவர்களாக காணப்படுகிறோம். ஆக உண்மைத்துவம் மிக அவசியம். Husband must be faithful to the wife. Wife must be faithful to the husband. Children, you must be faithful with your words with one another among your siblings. Church, you must be faithful with one another within the community of the Lord. And you are to be faithful in your words with your friends and neighbors. So, faithfulness is very important and that need to be seen in our words. நம்முடைய வார்த்தைகள் மிக முக்கியமானவைகள். அதிலே உண்மைத்துவம் இருக்க வேண்டும். அந்த வார்த்தையில பொய் நிஜமில்லாத நிலைமை இருக்குமே என்றால் அன்பானவர்களே மக்கள் நம்மை நம்புவதை விட்டு விலகுவார்கள். ஆக நாம் அநேக விதத்துல பலரை இழந்து போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ஆக முதலாவது நம்முடைய செயலில உண்மைத்துவம் இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது நம்முடைய வார்த்தையில நிச்சயமாகவே நமக்கு என்ன அவசியம் காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் உண்மைத்துவம் அவசியமாக காணப்படுகிறது. ஆக இந்த உண்மைத்துவத்தினுடைய பரிசு என்ன? இந்த உண்மைத்துவத்தினுடைய பரிசு என்ன? ஆக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அன்பானவர்களே அவர் எழுதுகிறார் விசேஷ வண்ணமாக அவருடைய கடைசி காலகட்டத்தில் அவர் வந்த பிறகு அவர் எழுதுகிறார், தைரியமாக அவர் சொல்லுகிற ஒரு உண்மை என்னவென்றால் அவருக்கென்று ஒரு கிரீடம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை அவர் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறார் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக. எந்த நம்பிக்கையில அவர் அதை சொன்னார்? அன்பானவர்களே அவர் கடவுளுக்கு உண்மையாய் இருந்தபடினாலே அந்த உண்மைத்துவத்தின் நிமித்தம் அவருக்கு ஒரு பரிசு பரலோகத்துல இருக்கிறது. அது தேவனிடத்திலிருந்து அவர் பெற்றுக்கொள்ள போகிறார் என்கிற அந்த உறுதி அவருக்குள் இருக்கு. அதுதான் பரிசு அன்பானவர்கள். If you are faithful unto the Lord and His work, if you are faithful to one another, if you are faithful with your words in your relationship with one another, and God definitely will reward you. And the reward is surely the Lord's richest blessing. What Paul actually about to experience, similarly we will be blessed. ஆக அன்பானவர்களே உண்மைத்துவத்திற்கு நாம் எல்லாவற்றிலையும் இடம் கொடுத்து செயல்பட வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வர விரும்புகிறேன். ஒரு சமயம் அன்பானவர்களை நீங்கள் ஆதி திருச்சபையினுடைய சரித்திரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது ஏறக்குறைய 65ஆம் நூற்றாண்டில சிமிர்னா திருச்சபைக்கு ஒரு விசேஷமான அத்தியட்சர் நியமிக்கப்பட்டார். அவருடைய பெயர் பாலிகாப். இந்த பாலிகாப் என்கிற அத்தியட்சர் இவர் யார் என்று சொன்னால் சரித்திரம் சொல்லுகிறது யோவான் ஸ்நானகனுடைய சீடன் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆக யோவான் ஸ்நானகனுடைய சீடனாகிய இந்த பாலிகாப் என்கிற தேவ மனுஷன் சிமிர்னா திருச்சபைக்கு அத்தியட்சராக நியமிக்கப்பட்டார். ஏறக்குறைய 65ஆம் நூற்றாண்டுகளில் கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு இந்த விசேஷமான தெய்வீக மனுஷனை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது அன்பானவர்களே நான் அதிகமாக ஆச்சரியப்பட்டேன். அதிகமாக இவர் என்னை கவர்ந்தவராக காணப்பட்டார். இவர் கிறிஸ்துவுக்காக வைராக்கியமாக வாழ்ந்தவர். அந்த வைராக்கியத்தின் அடிப்படையில இயேசுவுக்காக செய்த ஊழியத்தில என்ன அக்காலத்திலே மக்கள் கண்டார்கள், குறிப்பாக ரோம அரசாங்கம் இவரிடத்துல என்ன கண்டது என்று சொன்னால் உண்மைத்துவம். இவர் மூலமாக பலர் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு வருகிறார்கள். பலர் கிறிஸ்துவ பக்கம் இப்பொழுது ஒன்று கூடுகிறார்கள். ரோம அரசாங்கத்திற்கு இது மிகப்பெரிய சவாலாக மிரட்டலாக காணப்பட்டது. ஆக ரோம அரசாங்கம் என்ன செய்தது? இந்த பிஷப் பாலிகாப்பை பிடித்து சிறையில வைத்து குறிப்பாக அவருக்கு சில நிபந்தனைகளை கொடுத்தார்கள். அந்த நிபந்தனை என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை
நீ மறுதலித்தால் உன்னை நான் விட்டு விடுகிறேன் என்று சொல்லி ரோம் அரசாங்கம் அவருக்கு ஒரு நிபந்தனை கொடுத்தது. ஆனால் போலிகார்ப் என்ன செய்தான்? அந்த நிபந்தனைகளுக்கு கீழ்ப்படியாதபடிக்கு அவர் தொடர்ந்து அந்த நிபந்தனைகளுக்கு விரோதமாய் நின்று சொன்னார், எனக்கு என்ன நேரிட்டாலும் நான் கிறிஸ்துவை மறுதலிக்க மாட்டேன். ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில பல முறை அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது, நீ கிறிஸ்துவை மறுதலித்தால் உன்னை விட்டு விடுகிறோம் என்று சொல்லி. பல முறையும் அவர் மறுதலிக்காதபடிக்கு கிறிஸ்துவுக்கு உண்மை உள்ள ஒரு சீடனாக செயல்பட்டார். அவர் என்ன பெற்றுக்கொண்டார்? ரோம அரசாங்கத்தினர் அவரை கிறிஸ்து இயேசுவின் நிமித்தம், அவருடைய விசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவரை கொலை செய்தார்கள். அவருக்கு நடந்த அந்த விசேஷமான கொலை செய்த அந்த விதம் அதிக வருத்தத்தை கொண்டு வந்தது. ஆயினும் அவர் கிறிஸ்துவுக்காக நாளிலே மரித்து போனார். அவருடைய மரணம் ஒரு கொடூரமாய் காணப்பட்டாலும் அந்த மரணம் ஒரு வெற்றியின் மரணம். காரணம், அவர் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் உண்மைத்துவத்தை விட்டு கொடுக்காமல், அவர் தேவனை மறுதலிக்காமல், தன்னுடைய ஆண்டவரே இரட்சகர் என்று சொல்லி அவர் கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்து தன்னுடைய உயிரை கிறிஸ்துவுக்காக விட்டார். இதுதான் அன்பானவர்களே, இதுதான் ஒரு சவால். ஒரு விசுவாசியாக நாம் இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாவற்றிலேயும் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும், உண்மை உள்ளவர்களாக செயல்பட வேண்டும். ஆக அந்த உண்மைத்துவத்தை கண்டு கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு நம்மை பாராட்ட வேண்டும், நம்மை புகழ வேண்டும். God must see faithfulness in us. In everything God must see faithfulness. For that faithfulness God must truly appreciate us. And this is supposed to be our task and our calling, and we are called to fulfill this particular task. So encouraging you, dear people of God, be faithful in everything. Be faithful in everything. ஆக வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? கொஞ்சத்திலே உண்மையாய் இருக்கிற மனுஷனை ஆண்டவர் அநேகத்தில அதிகாரியாக நியமிக்கின்றவராய், உயர்த்தப்படுகிறவராய் காணப்படுகிறார். So God challenged us. If you are faithful in little things, then you will be appointed as a great person for many things. So this was the challenge given by the Lord himself to us. Be faithful in everything. Be faithful in everything. And surely you and I will be rewarded by the Lord. கடவுள் உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்திலே உங்களை மறுபடியும் வாழ்த்துகிறேன், பாராட்டுகிறேன். இந்த நாளிலும் கூட குடும்பமாய் நீங்கள் தேவனை ஆராதித்தபடினாலே கடவுளுடைய பூரண ஆசீர்வாதம் உங்களோடு கூட இருக்கிறது. அன்பானவர்களே, தைரியமாய் இந்த புதிய மாதத்திற்குள் பிரவேசியுங்கள். கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். கர்த்தருடைய மிகப்பெரிய தயவுல உதவியிலே 5வது மாதத்தை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம். 6வது மாதத்திற்குள் நாம் பிரவேசிக்கின்றோம். ஆக கர்த்தருடைய பூரண ஆசீர்வாதம் உங்களோடு கூட நிச்சயம் இருப்பதாக. ஆக இந்த நாளிலும் கூட அன்பானவர்களே, ஒரு சில முக்கியமான அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு முன்பதாக முன்வைக்க விரும்புகிறேன். தொடர்ந்து அன்பானவர்களே, நான் கடந்த வாரத்திலே உங்களுக்கு சொன்னது போல இந்த வாரத்திலேயும் உங்களை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். எல்லா ஊழியங்களிலே சமயம் வாய்க்குமே என்று சொன்னால் தயவு செய்து ஈடுபட வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். Encouraging members of the church to participate in the Lord's ministry. If you can, if you could, please participate ministries of the local church. கடவுள் நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அதே வேளையிலே அன்பானவர்களே, வாலிபர்களுக்கென்று நாம் ஆரம்பிக்க இருக்கிற ஒரு விசேஷமான ஊழியம். அவர்களுக்கு நல்ல ஆலோசகர்கள் தேவை. நல்ல ஆலோசகர்கள் தேவையாக இருக்கிறபடினாலே நீங்கள் வாலிபர்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முன்வர விரும்பினால் தயவு செய்து உங்களுடைய பெயரை எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். சிலர் கொடுத்திருக்கின்றீர்கள், உங்களை பாராட்டுகிறேன். ஆக இன்னும் சிலர் நீங்கள் தொடர்ந்து வாலிபர்களுக்காக ஊழியம் செய்ய முன்வரலாம். Please give your name to us. அதே வழியில் அன்பானவர்களே, நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும். ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரிக்க வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். காரணம், நாம் வெகு சீக்கிரம் தேவனுடைய ஆலயத்திலே வந்து நாம் ஒன்று சேர்ந்து கடவுளை தொழுது கொள்ள வேண்டும். இதற்காக தொடர்ந்து நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். Continue to pray that soon we will come together in the house of the Lord for worship. So pray that God will bring a closure to this particular MCO soon. தொடர்ந்து கடவுளுடைய பூரண ஆசீர்வாதம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. ஒரு ஆசீர்வாதம் நிறைந்த
ஒரு புதிய மாதத்திற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுக்காக வாழ்த்தி வேண்டிக் கொள்கிறேன். வாருங்கள், நாம் யாவரும் ஜெபம் செய்வோம். ஜெபத்தின் மூலமாக தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக. ஜெபம் செய்வோம். ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய கிறிஸ்து இயேசுவே, இந்த நாளிலே இந்த சிறந்த ஆராதனைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ஆராதனையிலே தேவன் அற்புதமாய் எங்களை நடத்தினதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆராதனையில ஊழியம் செய்த ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷவனமாய் இந்த ஆராதனை எங்களுக்கு அதிக ஆசீர்வாதமாய் இருந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் எல்லாவற்றிலேயும் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் உம்முடைய அழைப்பாக இருக்கிறது. அந்த அழைப்பிலே நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எங்கள் வார்த்தையில, எங்கள் செய்கையில, எங்கள் எண்ணங்களிலே நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்து செயல்பட்டு உமக்கு மகிமையை கொண்டு வர எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும். அதே வேளையிலே புதிய மாதத்திற்குள் பிரவேசிக்க இருக்கின்றோம். நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாம் சிறப்பாய் எங்களுக்கு இருக்க போவதற்காக நன்றி. 5வது மாதத்திற்காக நன்றி. கர்த்தர் அற்புதமாய் எங்களை நடத்தினார். ஆசீர்வதியும். திருச்சபையினுடைய ஒவ்வொரு அங்கத்தினருக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறேன். தேவனுடைய பரிசுத்த பரம ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொருவரோடும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடும் இருப்பதாக. நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒரு புதிய சுகம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாவதாக. நன்றி செலுத்துகிறேன் ஐயா. கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றும் இன்னும் சதா காலங்களிலே உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். சேர்ந்து சொல்வோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். Wish you all the best, dear TMC UK. Have a blessed day. Have a blessed new month. Surely God is with you. God is surely going to be a great person in your life. கர்த்தர் தொடர்ந்து ஒரு சிறந்தவராக உங்கள் வாழ்க்கையில அவர் இருக்க போகிறார். ஆகவே 6ஆம் மாதம் ஒரு ஆசீர்வாதமான மாதமாக உங்களுக்கு காணப்படுவதாக. கர்த்தருடைய பூரண ஆசீர்வாதம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. God bless you. Have a blessed day.